బ్రదర్ అది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నడుస్తుంది పక్కకుండండి. बीआरएस के 9 साल पंजाब में जो वादे केसीआर साहब की तरफ से किए गए थे उसमें सबसे पहला और अहम तो 12% क्वेश्चन का था, उस पर तो कभी तवज्जो नहीं दी। इसके बाद भी जो मुसलमानों के मसाइल थे जैसे मसाजिद की शहादत है, मुसलमानों के शादी मुबारक उसमें उनके फाइल्स को डिले करना, ऐसे मसाइल पर ना उस मौके पर तवज्जो दी गई और ना कांग्रेस दौर हुकूमत में भी ना मुसलमानों में जो रेगुलेशन दिया गया है उस पर भी अमल नहीं हो रहा। उसके खिलाफ आपको एक मजबूत एक मुनज़्ज़म अलग आपकी आवाज़ सुने में नहीं है। देखिए सब क्या हुआ मुसलमानों के साथ जो 12% रिजर्वेशन के लिए एक असेंबली में रेजोल्यूशन बना के सेंट्रल में भेज दिए थे। उसके बाद जो बीसी कमीशन है उसके थ्रू रिसर्च करने लगा है कि मुसलमानों में जो पसमानगी है, जो बेरोज़गारी है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, इन सारे चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए बीसी कमीशन को दिया गया था। जितने भी बीसीस में ऑलरेडी मुस्लिम्स में कम्युनिटीज़ है उसमें भी अलग अलग है, आप जानते हैं ओसी मुस्लिम अलग है, बीसी मुस्लिम अलग है। तो मुसलमानों में या बीसीस में जब तक हम पसमानदगी इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक रिजर्वेशन नहीं आ सकता। तो इसीलिए वो कोशिश हुआ है थोड़े देर, जहाँ तक मैं जानती हूँ 4-5 साल उनका ये हुआ और वो रिपोर्ट भी जहाँ तक मैं जानती हूँ सेंट्रल पे जाके रुका। अब सेंट्रल में तो मोदी साहब है, वो उनका तो हमारा तो डीएनए भी नहीं जमता, तो वो मुसलमानों के रिजर्वेशन में आगे कभी बढ़ने नहीं दिए, वो डिस्कशन ही कभी नहीं आया बाद में। अब कांग्रेस पार्टी जब आई, कांग्रेस पार्टी भी सेम वही वादे करे। केसीआर साहब के दौर में मैं केसीआर साहब को डिफेंड नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा और केसीआर साहब का रास्ता अलग अलग है अभी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो तालीम के वास्ते तवज्जो देना था वो हुआ काम तेलंगाना आने के बाद। लेकिन अभी अभी कांग्रेस जब आया माइनॉरिटी बजट भी डिक्रीज कर दिया पूरा पूरा, वादा अलग है, अब जो काम कर रहे हैं उनका बिल्कुल ही अलग है उनका। और अभी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल्स में इतना केयरलेसनेस, फूड पॉइजनिंग तो रोज़ का मामला हो गया। और कोई भी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल में रेंट नहीं दिए सब 3-3 सालों से। ओनरा फ़ोन कर रहे, ओनरा मैसेज कर रहे कि इनको यहाँ रखना है नहीं रखना है, क्या करना है, बच्चे हैं मासूम है, इनको बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन रेंट नहीं है तो हम घर कैसे मेंटेन करेंगे, उनका भी प्रॉब्लम्स है। ये पूरा सरकार का फेल्यूर है, यानी उनके प्रायोरिटी में एजुकेशन है ही नहीं। अगर उनके प्रायोरिटी में, कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रायोरिटी में एजुकेशन रहता तो गढ़वाल इतने पीछे नहीं रहता ना सब। ये 23% विमेन में लिटरेसी रेट है, ये कहाँ की बात है, ये 2025 है। ऐसा लग रहा है कि 100 साल के पहले बात कर रहे हैं हम। अनफॉर्चुनेट है सब, उनका कोई फोकस ही नहीं है उस पर। लेकिन हमारे तरफ से हम हमेशा माइनॉरिटीज़ के हमदर्द है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, हम सबके साथ है। और तेलंगाना जागृति में भी हम अलग अलग विंग बनाए। माइनॉरिटी मुस्लिम का अलग विंग है, माइनॉरिटी क्रिश्चियन का अलग विंग है, माइनॉरिटी सिख का भी अलग विंग है, क्योंकि हम तवज्जो देना चाहते हैं माइनॉरिटी के डेवलपमेंट में। खासकर मैं चाहती हूँ कि माइनॉरिटी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े। जब किसी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है तो उनका आवाज़ सुनने को मिलता है। तो माइनॉरिटी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ माई नंबर 1 प्रायोरिटी। लेट इट बी क्रिश्चियन, लेट इट बी मुस्लिम, लेट इट बी सिख, they should get representation, then they can voice out their own problems. That is my points. Thank you. ఓకే అన్న, జనంబాట ప్రోగ్రామ్కి ప్రజల నుంచి స్పందన బాగానే వస్తుంది. భవిష్యత్తులో మీరు ఈ ఆర్గనైజేషన్ రాజకీయ పార్టీగా ఏమన్నా చేసి కాంటాక్ట్ చేశారా? అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా జాగృతి వైపు నుంచి మేము ఉంటాం. పేరాదే ఉంటుందా, ఇంకోటి ఉంటుందా, అవన్నీ సెకండరీ ఇష్యూస్. 2029లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వస్తాయని నేను అనుకుంటున్నా. అప్పుడు మాత్రం మేము బరిలో ఉంటాం, అందులో అనుమానం లేదు. ప్రయారిటీ అది ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ లోపల ప్లస్ ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో జాగృతికి ఉండే ప్రయారిటీ ఏంటంటే ఎలక్షన్ ఉన్నా లేకున్నా ప్రజల మధ్యలో ఉండాలి, ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోవాలి. నేను ఎంపీ అయిన తర్వాత కూడా మీరు నా ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్ మొత్తం చూడొచ్చు, అన్ని డిజిటల్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడైతే ఎంపీ అయిన తర్వాత కూడా మా నాన్నగారు అప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గారు, నేను పర్టికులర్గా మన ఊరు మన ఎంపీ అని ఒక కార్యక్రమం పెట్టుకొని ప్రతి ఊరు తిరిగిన మా ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రతి ఒక్క ఊరు. అంటే నాకు అధికారం ఉంది కదా, నేనేం తిరిగే అవసరం, నేను ఆల్రెడీ ఎంపీ అయినా కదా అని అనుకోలేదు. ఎప్పుడైనా నేను ప్రజల మధ్యలో. తర్వాత నన్ను మా పార్టీయే కుట్ర చేసి ఎంపీగా ఓడించిన తర్వాత కూడా వెంటనే కరోనా వచ్చింది. కరోనాలో కూడా నేను అవుట్రైట్గా పనిచేసిన, ప్రజల కోసమే పనిచేసిన, వేలాది మందికి పనిచేసిన, ఎక్కడెక్కడో రాష్ట్రాలలో ఇరుక్కున్న వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొని వచ్చి ఆ తర్వాత వద్దంటే ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చారు. నేను ఎంపీ అడిగిన ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ ప్రజల మధ్యలోనే ఉన్నా. ఇప్పుడు నాకేమీ లేదు, నాకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండలేదు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ సస్పెండ్ చేసింది.
అయినా నేను ప్రజల్లోనే ఉన్నా. మీ అందరికి బోర్ కొడుతుంది, నేను కంటిన్యూస్గా ఉంటూనే ఉంటా ప్రజల్లో, గద్వాలు వస్తూనే ఉంటా, మాట్లాడుతూనే ఉంటా. బికాస్ పొలిటీషియన్స్ అంటే ప్రజల మధ్యలో ఉండాలని నేను బలంగా నమ్ముతా. కాబట్టి అదే విధంగా పనిచేసుకుంటూ వెళ్తున్నా. మీరు అన్నట్టు ప్రజల ఆదరణ బాగా వస్తున్నది. వచ్చి సమస్యలు చెప్తున్నారు మాకు, అక్క మీరు ఇక్కడ రండి అక్కడ రండి అని సమస్యలు చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి కూడా మేము కృషి చేస్తాం. घर वापसी का कोई उम्मीद नहीं. अरे मेरे से ज़्यादा इस्माइल भाई परेशान हो रहे हैं. कोई उम्मीद नहीं साहब, ज़रा दिल टूट गया सब, दिल तोड़ दिए. नहीं तो फिर भी चांस था, लेकिन बिल्कुल अभी तो कुछ नहीं है सर. थैंक यू. जय तेलंगाना, जय जागृति. అయితే కేసీఆర్ని తిట్టాలి, లేదా కిషన్ రెడ్డిని తిట్టాలి, లేకపోతే బ్యాంకు పోతే చెప్పులు దొంగలాక చూస్తున్నారు అనాలి, ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి, ఆ మందం పూట జరిపేసేయాలి, అంతే తప్పితే ఇంకోటి లేదు. ఇక సెకండ్ థింగ్ కరప్షన్. యువర్ పాలిటిక్స్ మిస్టర్ సీఎం ఈజ్ జస్ట్ డైవర్షన్ అండ్ కరప్షన్, నథింగ్ ఎల్స్. మీ సొంత మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు కూడా, ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు కూడా మీరేం చేయడం లేదు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. విద్యాశాఖ మంత్రిగా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మరింత బాధ్యత ఉన్నది. ప్రత్యేకించి దృష్టి గద్వాల జిల్లా మీద పెట్టాలని చెప్పి నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ప్రధానంగా మనం మొత్తం ఈ జిల్లా కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఈ పరిపాలన కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కోయి ఉమ్మీద నాయకులు ఇచ్చినటువంటి ఒక్క మాటను కూడా వాళ్ళ గద్వాల కూడా మరి చాలా ఫేమస్. ఆడబిడ్డలందరూ కూడా నిలబెట్టుకున్నటువంటి 6 గ్యారెంటీల పట్టు చీరలు అడిగేటోళ్ళు కలిగినటువంటి ఎలక్షన్లు అప్పుడేమో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తా ఉన్నామంటే మన తెలంగాణలో ఎక్కడ చూసినా అద్భుతమైనటువంటి మానవ వనరులు, అద్భుతమైనటువంటి కళాకారులు. ఇప్పుడు కనీసం రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చి మన ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ చూసిపోయింది, కానీ జాబ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రియాంక గాంధీ గారు ఆలంపూర్ కానీ వచ్చి అప్పుడు ఆమె ఎలక్షన్లు చాలా ముందుకు పరుగులెడుతుంది.